परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे। गुरु जी कहते हैं, अपने मन विच एक प्रभु की आस रखो, फिर तुहाडे सारे रोग मिट जाणगे। जिवें मोहिना सोहिना दे मन विच अखीर तक एक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे दर्शनां दी आस रही है। रायपुर दे रहण वाले एक अमीर घराने दे मोहिना सोहिना इस्त्री भरता सन। एक बैरागी फकीर ने इन्हां नूं ठाकुर पूजा सिखाई ते भगती दी जाच दसी। भावें पैसे की तोड़ नहीं सी, पर जद भगती का रंग चढ़िया तां उन्हां ने अंमृत वेले उठना, खूह ते जाके इशनान आदि करन दी किरिया शुरू कर दित्ती। जल लिया के ठाकरां नूं इशनान कराउंदे ते धूप दिखाउंदे सन। घर लाए फुल्लां दी माला परो के ठाकुरां दे गल विच पाउंदे ते उस तों बाद कीर्तन करदे सन। एक दिन दोवें जने ठाकुरां दे इशनान वास्ते पानी लिया रहे सन कि एक गुरमुख आदमी भज्जा आया, जिसनों एक करारा फट लगा सी अते त्रेह नाल घबराया होया सी ते इन्हां दे पैरां पास हफ के डिग्गा ते पानी पानी करन लग पिया। यह दोवें जने त्रबक पए, पर यह सोच के कि ठाकुरां वास्ते सुच्चा जल लिजाना है, अगे तुरन लगे। पर वह फिर मच्छी की तरह तड़फदा है ते पानी पानी कूकदा है, परंतु यह घेस मार के टुर पए। उहदी अखीर आवाज़ जो इन्हां दे कन्नी पई वह ये सी, नाले प्यार नाले दो घुट पानी तो तरसाणा, दर्शन नहीं जे देण लगा। ये सुन के भी दोवें तुरी गए। घर जाके अपने नितनेम अनुसार सारी किरिया कीती, पर अज मन उचाट ही रहा। अखीर घबरा के उठे ते पानी लैके तुर पए, पर उत्थे जाके की देखिया, वो तो खत्म हो चुका सी। इन्ने नूं एक पासियों 5-7 आदमी आ गए ते बोले, इहो है। पुछण तो पता लगा कि यह सूरबीर महाभजनीक साधु सी, आनंदपुर वाले गुरु जी का सेवक सी। अज एक गरीब टोले ते डाके पए दी आवाज़ सुन के उन्हां दी मदद लई पहुंचिया ते डाकुआं नूं भजा दित्ता ते टोला वाल वाल बचा दित्ता, पर आप जख्मी हो के भज पिया ते इत्थे आके इस हालत विच लब्भा है। हुण उहदे कहे होए शब्द कन्नां विच गूंजण लगे, दर्शन नहीं जे देण लगा अते अपने आप नूं धिरकारां दिंदे हन, पर वह समा लंघ गया। नानक समयों रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। रायपुर दी राणी सतगुरां दी प्रेमण सी। उहनूं जिस वेले पता लगा ते ओह बड़ा रोई। ओह बड़ा पछताई ते कहण लगी, मेरियां सिक्कां ते उम्मीदां दे मालका, हे जगत तारक सतगुरा, मैं उस सिख दी कुछ भी सेवा ना कर सकी। मेरे राज विच ही तेरे प्यारे लई सीस कोई हिस्से आया, उसकी सेवा साथों कुछ ना हो सकी। यह कीरने कर ही रही सी कि उसकी सत संगण माई आ गई। राणी नूं धीरजता दित्ती अते कहण लगी, रोया तां कुछ नहीं बनदा, तू दुख ना कर, तेरा दोष नहीं। सो तू धन भाग जाण के इस दे मृतक शरीर का संस्कार कर दे, ताकि जिस शरीर विच नामी परमात्मा वसदा सी वह रुले ना। यह सुन के राणी ने बड़े सत्कार नाल उसका संस्कार किया अते उसकी याद विच उसे जगह ते एक मठ बनवाया। छेती ही वह भागे भरिया दिन आ गया कि दयालु सतगुरां ने रायपुर चरण पाए। राणी सुन के बड़ी खुश हुई। राणी ने बड़ी सेवा की अते जीवन मुक्ति मिल गई।
ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹਿਨਾ ਅਤੇ ਸੋਹਿਨਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਲ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੁਖ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਵੇਚ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਕੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ, ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਪਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਆਸਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 5-7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਹਿਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਸੋਹਿਨਾ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੋਹਿਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੋਹਿਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਸਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਏਡੀ ਠੰਡ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ? ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਘੱਲ ਦੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਟਹਿਲਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੋਹਿਨਾ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਰ ਛੇੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਐ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਹਵਾ ਸਾਧਨਾ ਫੀਕੀ ਰਸ ਬਿਨ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ, ਜਬ ਲਗ ਦਰਸ ਨਾ ਬਰਸੈ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਬ ਲਗ ਭੂਖ ਪਿਆਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੋਹਿਨਾ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਢਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੋਹਿਨਾ ਨੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਅਬਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹਿਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਿਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਹੈ?
ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਹਿਨਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਟੋਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਗਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਸਿਹਰੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਿਨਾ ਵੱਲ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਰੇ ਜੋਗੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਏ ਪੀਆ ਗਲ ਪੈਣਾ। ਵਾਹ ਉਗਣਾ ਤੇ ਸੋਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਖਿੜ ਖਿੜ ਹਾਸਾ ਸਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਤਰੁੱਟਣਾ, ਵਾਹ ਸੂਈ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਵਾਹ ਗੁੰਦੇ ਰਲ ਬਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਹੱਸਣ, ਵਾਹ ਰੋਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਏ ਪੀਆ ਗਲ ਪੈਣਾ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅੰਮੀ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਪਰੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਧ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਜੋਗਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਾਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡਾਓ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਹਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਤੀਆ, ਗੇਂਦਾ, ਖੱਟਾ ਗੇਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਲਦੌਂਦੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਧਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਬਹਾਰੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਖੜੋਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਲਖ ਅਲਖ ਮਾਲਣ, ਫਕੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ। ਮੋਹਿਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਲਿਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਧਰੋਂ ਸੋਹਿਨਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਕੀਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਜੜ ਨਾ ਮੇਖ। ਮੋਹਿਨਾ ਤੇ ਸੋਹਿਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਐਤਕੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੜ ਮੇਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟੀ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੱਜੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਗ ਵੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਿਨਾ ਤੇ ਸੋਹਿਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਏ ਨੀਂਦ ਹਾਤਾਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਸਰੀਰ ਮੁੜਕਾ ਮੁੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੇਜਾ ਧੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅਣਹੋਸ਼ੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਸਥਾਰ ਹੋ ਪਈਆਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭੇਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਟਾਰੀ ਬੇਬਹਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੈਣ ਮੀਟ ਲਏ। ਜਦ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੋਤੀ ਗਿਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, 2 ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਆਖਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੇ ਹਨ। ਜਾਗੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲੋ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਓ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਸੁਰਤ ਪਰਤੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਸੁਰਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ, ਸਫਲ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਿੱਕਦੇ ਨੇਤਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹਨਾ ਤੇ ਸੋਹਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਰੌਂਦਾ ਤੇ ਵੀਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ, ਤਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਣ ਜੋਗ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝੈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਿਹਰੇ ਪਰੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰੇ ਪਾਏ। ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਦਿਆਂ। ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ, 2 ਹੀ ਦਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਾ ਤੇ ਸੋਹਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਡਿਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ 4 ਕੁੰਠ ਉਠਤਾਵੇ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉੱਠ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।